नमस्कार जय जगन्नाथ दोस्त मत शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 10 तारिख मंगलवार। आज मुझे ओडिशा तथा देश विदेशर 20टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर तेणु खबर जाना पूर्व भिडियोटी गोटे लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु और नोटिफिकेशन टी ऑल कर रखु। यही गुरुत्वपूर्ण भिडियो सब तुम जानीपारे भिडियोटी शेष पर्यटन देखु। ता सहित आपण ये न्यूज टी कौ जिले देखते आमको तले कमेंट मध्यम जनातु। दर्शक बंधु प्रथम खबर पर नजर पकाइबा। आसंता 11 वृद्धि पाइब तापमात्रा राज्य में 40 डिग्री छुईब पारद। आसंता 11 तारिख राज्य में वृद्धि पाइब तापमात्रा दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबो। टिलेगढ़ तापमात्रा 40 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबाकु थिबा बेले पश्चिम ओडिशार समस्त सहर में दिन तापमात्रा 36 डिग्री रु अधिक रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। एहिपरि आसंता 12 तारिख रु टिटलागढ़ व्यतीत बलांगीर, भवानीपाटना, सुवर्णपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़, नुआगढ़ आदि जिलार सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री पर्यंत रही पारे। एहिपरि भुवनेश्वर, कटक समेत उपकूल ओडिशार तापमात्रा मध्ये 38 डिग्री छुईब। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना आकलन कराଯାଇଛି। तेबे उत्तर ओडिशार बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होइपारे। मार्च 19 रे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर एवं 10 राज्य में मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक जिले केतेक स्थान में वज्रपात, पवन और वर्षा होइपारे। परवर्ती 7 दिन प्राग मुख्यतः शुखिला रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे आज दिन झारसुगुड़ा सहर सर्वोच्च तापमात्रा 36.6 डिग्री रेकर्ड होता है। टिटलागढ़ में 37 डिग्री, बलांगीर में 37.5, नयागढ़ में 36.2, भवानीपाटना में 36.1, नुआपड़ा में 36 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाई। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। ईरान और इस्राएल युद्ध में चारिआडे खाली शब जनातु केउं देशर मृत्यु संख्या अधिक। पश्चिम एशिया चलता युद्ध मात्रा किछि दिन मध्य आम देश को ग्रास करिछि। मात्र गत 10 दिन मध्य आक्रमण व प्रति आक्रमण हजार हजार लोक प्राण हराइछन्ति, हजार हजार लोक आहत होइछन्ति। ईरान और ताइवान सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होइछि बेले अनेक उपसागरीय और पड़ोसी मध्य मृत्यु आहतों रिपोर्ट आसीछि। ईरान सबुठारु अधिक क्षति सहिछि। युद्ध में एपर्यंत ईरान सर्वाधिक क्षति सहिछि, जोंथिरे 1332 जन प्राण हराइछन्ति, शह शह लोक आहत होइछन्ति। निरंतर आक्रमण, सामरिक कार्यानुष्ठान जो परिस्थिति अत्यंत भयंकर रही। अमेरिका इस्राएल दुर्घटना कौन जानतु। 8 जन अमेरिका सैनिक मृत्यु घटी बेले अन्य 18 जन आहत होइछन्ति। एही समय इस्राएल 13 जन मृत्यु घटी, 2000 रु अधिक आहत होइछन्ति। फेब्रुआरी 28 तारिख में अमेरिका ईरान मध्य चलथिबा युद्ध उभय देश पई भारी क्षति करिछि। किंतु प्रारंभिक दिन में ईरान आक्रमण अमेरिकार क्षति व्यवस्था को एक बड़ आघात देइतिला। युद्धर प्रथम दिन में ईरान प्राय $2 बिलियन प्राय 16,000 कोटी टंका मूल्यर भार प्रतिरक्षा व्यवस्था को क्षति पहुंचाइतिला, किंतु नष्ट करथिला। अत्याधुनिक थार्ड प्रतिरक्षा व्यवस्था बा महंगा भारतर व्यवस्था सामरिक जोगाजोग उपकरण अंतर्भुक्त। लकाननर व्यापक क्षयक्षति कौन जानतु। लकाननर परिस्थिति अत्यंत गंभीर। 394 जनकर मृत्यु होइछि एवं 1000 रु अधिक आहत होइछन्ति। निरंतर आक्रमण परिस्थिति को आहरी खराब करुछि। उपसागरीय देशगुड़िक मध्य यार प्रभाव कौन जानतु। युद्धर प्रभाव अनेक उपसागरीय देश अनुभूत होइछि। कुंछेद 6 जनकर मृत्यु होइछि, अनेक आहत होइछन्ति। बाहरीन 1 जन मृत्यु, 40 आहत। कातार 16 जन आहत। संपृक्त आरब एमिरेट 4 जनक मृत्यु, 112 जन आहत। ओमान 1 मृत्यु, 5 आहत। साउदी अरब 2 जनक मृत्यु, 12 जन आहत। इराक और कोरन मध्य क्षति कौन सहितले। इराक 6 जनकर मृत्यु होइता बेले अनेक लोक आहत होइछन्ति और जॉर्डन मध्य जो 14 जन रिपोर्ट होइछि। साउदी अरब आक्रमण कौन जानतु। गोटे दिन पूर्व साउदी नागरिक प्रतिरक्षा एजेंसी कहिदियो जे आक्रमण जड़े भारतीय और जड़े बांग्लादेशी प्राण हराइछन्ति। चलन दर्शक बंधु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। गैस पर खाइबा तेल है महंगा। 2 दिन भीतर लिटर पिछा बढ़िलानी 5 ରୁ 10 टंका। युद्धर प्रभाव रोषेई घरे पड़ा आरंभ होइछि। गत 2 मास है धू धुईरे बढ़ुवा बेले युद्ध प्रभाव दर उपर मुहां होइछि। रिफाइन पामोलिन तेल 2 लिटर पिछा 5 ରୁ 10 टंका दिए बढ़ी जाइछि। आमदानी स्वाभाविक नहले आगको तेल दर आहरी बढ़िबा आशंका करा जाउछि। मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं जगह आशंका करा जाउछि, ताहा ही होइछि। भारतर सीधासळख युद्धर प्रभाव एलपीजी पर वृद्धि पाइछि। खाइबा तेल रिफाइन आमोलिन दर गत सप्ताह रिफाइन लिटर पिछा 160 टंकार बिक्री होता बेले 170 टंकार पहुंची। होलसेल रिफाइन तेल 3 ରୁ 4 टंका बढ़ीता बेले मसालिन 2 ରୁ 3 टंका बढ़ी। खुचरा रिफाइन लिटर पिछा 8 ରୁ 10 टंका बढ़ीता बेले पामोलिन 5 ରୁ 6 टंका बढ़ी। बजार रिफाइन 30 ରୁ 40% अभाव दर वृद्धि पर मुख्य कारण बोली कहुଯାଇଛି। रिफाइन तेल मालेशिया, सिंगापुर आदि आसुवा बेले पामोलिन तेल इंडोनेशिया आसी था। मध्यप्राच्य युद्ध जो आमदानी प्रभावित होइछि। ओडिशा बजार में दैनिक 1000 ରୁ 12,000 टन रिफाइन पामोलिन तेल आवश्यकता रही। बर्तमान 15 दिन ओडिशा मजबूत अच्छी।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦର ବଢ଼ିବା ଭୟରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ହାଣ୍ଡିଶାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ପ୍ରାୟ 25 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ସମୟ ବଢ଼ିଲା, ଏଣିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବା ଏଲପିଜି ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କଳାବଜାରୀ ମଜବୁତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ 21ରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ 24 ଦିନରେ ବ୍ୟବଧାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 60, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 114.5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ବା କର୍ପୋରେସନ ଆଇଓସି ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଣ ସବସିଡି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 913 ଟଙ୍କା, ତା ପୂର୍ବରୁ 853 ଥିଲା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 7 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ମୂଲ୍ୟ 50 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଓସି ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ ସବସିଡି ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇରେ 912 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା, କୋଲକାତାରେ 939 ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ 928 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ? ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅନସ୍ଥ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ନିୟମିତ ଚାଉଳ କୋଟା ସହ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଚାଉଳର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 12,36,399 ପରିବାର, 34,77,550 ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ 86,625 ପରିବାର, 2,91,18,565 ସଦସ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପରିବାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସମୁଦାୟ 98,37,024 ପରିବାର, 3,25,46,126 ହିତାଧିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 2,98,727 ପରିବାରର 5,62,741 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଉଟିକୁ କେବଳ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମାସିକ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ଯୋଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 3 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ସାମାନ୍ୟ ରିହାତି ଦେଇ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରରେ ବାଣ୍ଟି ଗରିବ ଖାତାକୁ ମିଛ କରିବାର ପାପ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ପୂର୍ବ ସରକାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭାଗୀୟ ପୋର୍ଟାଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଏପରିକି 2024ରୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେର ଆଳ ଦେଖାଇ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10,54,000 ପରିବାର, 30,69,000 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଠାଣ ରାସନ କାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀର 42 କୋଟି ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା କରି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାଭୁକ୍ତ କରି ସେହି ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠାରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 17,38,896 ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରିତ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 4,96,919 ଗୋଟି ଆବେଦନ, ଯାହାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,83,900 କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ନୂତନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 8,58,654 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇପାରେ ବଳକା ଥିବା 3,83,373 ଗୋଟି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଉଥିବା ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। କ୍ଷେତ୍ର ତର୍ଜମାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଇକେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଅବଧିରେ 7,62,965 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ତଥ୍ୟବଳ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 1,25,840 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବା ଆୟଦାତା ଚିହ୍ନ କରାଯାଇ ରାସନ କାର୍ଡ ତଥ୍ୟବଳ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 215 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ
ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଚାଉଳର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କଟା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 27,38,829 ଜଣ ପରିବାରକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର 2025 3 ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ପିଛା ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ 41,844 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମିଲିୟନ ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ 15-19ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥିବା ମୋଟ 70,47,418 ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର 2025 ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କଟା କାର୍ଡ଼ ପିଛା ମାତ୍ର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଖସିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,61,680 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,48,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,61,680 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,48,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,61,680 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,48,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,61,830 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 1,48,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯଥା ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,63,090 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1,49,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଯଥା କୋଲକାତାରେ ଯଥାକ୍ରମେ 1,61,680 ଟଙ୍କାରୁ 1,48,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,80,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି।